नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण मानकु समस्त को पुणी थे स्वागत। आज शुणा अवलोकरा कहानीर तृतीयतम अध्याय जार नाम हूँ चंदन देशर राजकुमार कथा। तो चलतु आउ डेरी नक गल्पटी को आरंभ करवा। तही आर दिन सकाळु उठी पंडित आउ अवलोकरा पुणी गंठिली छता आउ लंठन धरी चलिले। अनेक बाट अतिक्रम कर सारा परे सेमाने जाई पहुंचिले गोटे देशरे। देशटीर ना होउची चंदन देश। से देशरे खाली चंदन गछ। लोके तांकरी घर द्वार सेई काठरे ही तैयारी करचंती। आउ चारिपटे पहाड़ पर्वत लंबी जाइची काहीं केते दूरकू। अवलोकरा देखी आश्चर्य हेउथाए एभली एक सुंदर राइजकू। हठात पंडित कहिले, अरे अवलोकरा एमिति आश्चर्य होई देखुछु कौन? अवलोकरा कहिला, पंडित महाशय आपणक सह एते राइज बुलिली, हेले एभली एक सुंदर राइज प्रथम थर देखुची। भारी मन होउची ए राज्यर कहानी शुणिबाकू। आपण किछि कुहंतु। पंडित कहिले, हऊ शुणिबु तो एमिति व्यस्त व्यस्त काई होउचु। ए राज्य अनेक देवादेवी मंदिर अछि। आउ सबु देवादेवी मंदिर बुलिकी दर्शन करिबारे आमको अनेक दिन लागिजिवो। ता भितरे सबुदिन राति रे मु तते ए राज्यर कहानी कहबी, शुणिबु। अवलोकरा मन भारी खुशी होईगला। आउ पंडित कहला, पंडित महाशय हेई देखंतु सेई पहाड़ पाखरे जो छपर घरटी देखा जाउची सेईठी आज राति रे रहिजिबा। आपण चालंतु सेईटिकी आउ मते किछि टंका दियंतु, मु एई पाख बजाररू सौदापत्र नहीं आसे। पंडित तांका बटुआरू केतेटा टंका बाहर करी अवलोकरा को देले। आउ अवलोकरा मध्य सहल सहल डाली चाउल परिवा पत्र आनी पंडितंग पाखरे पहुंची गला। पंडित कहिले, तू एइठी जाल जोगाड़ करुथा, मु पोखरी पानी जाई आसिले संध्या आलती करी रोषेई आरंभ करिबी। अवलोकरा हाँटिए मारी देई जाल जोगाड़ कला। जथा समय रे पंडित संध्या आलती सारी चुली रे भात पानी बसाई पाटी रे पान खंडे जाकी कहानी आरंभ कले। पंडित कहिले, बुझिलु अवलोकरा, आमे आसी जो राज्य रे पहुंचिले ए राज्यर ना हला चंदन राज्य। ए राज्यर लोक दुख किभली जिनिस जानती नाही। आउ राइज जाक सोना रूपार खणी मध्य पुरी रहिछि। प्रजाए व्यवसाय बणिज करी बड़ सुखरे एठारे कालतिपात करती। आउ राजांक गंता घरे सोना रूपा हीरा नीला मोतीमाणक आदि खाली गदा होई रही थाए। विपद आपदरे कही राजांक दुआरे ठिया हेले राजा गंता घर खोली दियंती। केते धन किए नब, असुमार संपत्ति जेते नेउथिले भी तार गोटिए कोण भी खाली हुए नाही। शेष हवा तो दूरर कथा, हेले सबुदिन तो समान न थाए। आजी जे राज सिंहासन रे बसीची काली के हुए तो से भिक मागी बुलुची। आजी जे भिक मागी बुलुची काली की से हाथी घोड़ा चढ़ी इंद्र संपत्ति भोग करुची। ये सब भाग्यर खेल। से केतेबेले जे को मनुष्य पाखक आसे आउ केतेबेले चली जाए ताहा केही जानी पारे नाही। कालर गतिरे सुख जाई दुख, दुख जाई सुख आसे। यह ही संसार विचित्र नियम। सेमिति दिने चंदन देशर राजांकु विपद पड़िला, जोथिरे कि सी पुओ भारीजा सांग साथी राज्य धन एपरिकी निज जीवन मध्य हराई बसिले। से दिन तांकर पुओर जन्मदिन होइथाए। गोटिए बोली पुओ अति सरधारे ता ना रखिथांती रत्नचूड़। से वर्ष पुओ को 16 वर्ष पड़ुथाए बोली राजा राणी राइज सारा उत्सव कराउथांती। चारिआडे खिया पिया दिया निया लगी थाए। गरीब मानंकु पेट पूरा लड़ू मिठाई खाइबाकू दिया जाउथाए। राजकुमार खंडिए खंडिए लुगा भी दुखी रखी मानंकु दउथांती। सबुआडे राजांक प्रशंसा सुना जाउथाए। दिन सारा राइज जाक धूमधाम रे खाली उठुथाए आ पड़ुथाए। आउ उआस कथा तो छाड़, रास्ता घाट रे लोक भी फूल पत्र रे कुंज करी सजाई थांती। राजकुमार को आयुष दियो बोली समस्ते भगवान को हाथ जोड़ी डाकुथांती। दिन जाई राति हैला। राइज सारा रास्ता घाट रे लक्ष लक्ष दीप जली उठिला। सारा राइजटी एका बेले आलोकमय होईगला। आनंदरे प्रजाई खाली डिया कुदा मारुथांती। राणी दिन जाक सबु काम तनखी करी करी भारी हालिया होई पड़ी थांती। काम धंदा सरिले टिके फुरुसत मिली
ଜାଣି ସେ ଆସି ଯେମିତି ହାତୀଦାନ୍ତ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରଟ୍ କରି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣୀ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କ'ଣ ବୋଲି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟର ଗୋଟିଏ ସାପ କଳା କିଟିକିଟି ଦିଶୁଥାଏ ପଲଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲା। ସାପଟାକୁ ଜଣେ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବୋଉଲ ସାପ ସାପ କହି ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଘରୁ ପଳାଇଗଲା। ତା ପଛରେ ଦାସୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସାପ ସାପ କହି ଖାଲି ଉଆସ ଭିତର ସାରା ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଏ ପଡ଼ିଯାଇ ତାର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ତ ଆଉ କାହାର ଲୁଗାପଟା ଚିରି ଫାଳ ଫାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ହାଉଳି ଖାଇ ଖାଲି ଉଆସ ସାରା ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରଟା ଖୋଲା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେ ଘରେ ପଶି ଯାଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟାକ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ଉଆସର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସାପ ସାପ କହି ପାଟି କଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜକୁମାର ଉଆସ ବାହାରେ ରହି ତାମସା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଉଆସ ଭିତରେ ପାଟିଗୋଳ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶୁଣାଗଲା ଆଉ ନାଚ ତାମସା ଦେଖିବେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ ଉଆସ ଭିତରକୁ। ସେତେବେଳକୁ ଉଆସ ଯାକର ଲୋକ ସାପ ସାପ କହି ଏପଟ ସେପଟ ଧାଉଁଥାନ୍ତି। ରତ୍ନଚୂଡ଼ ଏକା ଡିଆଁକେ ଯାଇ ଭିତରେ। ସେ ଖାଲି ତା ମାଆକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲା ତା ମନଟା କାହିଁକି କେମିତିଆ କେମିତିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭିତର ପ୍ରସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଦେଖେ ତ ରାଣୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହିଯାଉଛି। ସେଜଟା ସାରା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଣୀଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଚେତା ଆଉ ନଥାଏ। ବହୁଥର ମା ମା ଡାକି ରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ହଲାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ତ ନାହିଁ। ସେ ଶୁଣନ୍ତେ ବା କିପରି? ଶେଷରେ ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କ ଶବ ଉପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଘଟଣା ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ରତ୍ନକୁ ପାଖକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଗୁଣିଆ ଡକାଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଲେ, ଔଷଧପତ୍ର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ରତ୍ନକୁ କନ୍ଦାଇ ଦୁନିଆର ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ମରିବା ଦିନଠୁ ରତ୍ନ ମନଟା ଏକାବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସେ। ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରେ ନାହିଁ। ଦିନରେ କ'ଣ ରାତିରେ ବି ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ଫୁଲ ବଗିଚା ଭିତରେ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥାଏ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯେତେ ବୋଧଶୋଧ କଲେ ବି ସେ ଆଉ ମା କଥା ମନରୁ ପାସେରି ପାରୁ ନଥାଏ। ତାର ଏମିତିକା ଗତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି। ବିଚରା ରତ୍ନ ମାକୁ ଝୁରି ଝୁରି କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଆଉ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ ବଡ଼ ଆଶାଟିଏ କରିଥିଲେ, କୁମାର ରାଜା ହେବ, ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ମଉଡ଼ମଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଗତି ଦେଖି ରାଜା ସବୁ ଆଶା ହରାଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ରାଣୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେମିତି ରତ୍ନ ବି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେ ପୁଅର ମନ ବଦଳାଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୁଅ ପାଖରେ ନାଚ ତମାସା କରାଇଲେ, ଭଲ ଭଲ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଣି କୁମାରକୁ ଦେଲେ, ସବୁଦିନ ଶିକାରର ଯୋଗାଡ଼ ମଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରତ୍ନର ମନ ବୁଝେବା କେତେ? ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ମାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ଘୋଳେଇ ହୁଏ। କ'ଣ କଲେ କୁମାରଙ୍କ ମତିଗତି ବଦଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ରାଜା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବସି ବିଚାର କଲେ। କିଏ କହିଲା କୁମାରଙ୍କୁ ଲୋକବାକ ଦେଇ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲେଇବାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖି ହୁଏତ ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କିଏ କହିଲା ସେମିତି କଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଫେରିପାରେ। ଶେଷରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଦେଖି ରତ୍ନକୁ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ ତା ମନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, 16 ବର୍ଷର ପୁଅ କେଉଁଠି କେବେ ବିବାହ ହେଲାଣି ଯେ ହବ? ଏ ବର୍ଷଟା ଯାଉ, ବରଂ ଆର ବର୍ଷକୁ ସେ କଥା ଦେଖିବା। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ରାଣୀ ଆସି କୁମାରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆଉ ଆଦର କଲେ ହୁଏତ ତା ମନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାରେ ଆନନ୍ଦରେ ରାଜି ହେଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଲାଖି କନ୍ୟା ଟିକିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବିଦେଶ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ସିନା କନ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, ହେଲେ କନ୍ୟା ବା ମିଳୁଛି କେଉଁଠି? ରାଜାଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳକୁ 40 ପାଖାପାଖି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର 16 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯେଉଁ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବ ତା ପୁଅ ତ ଆଉ ରାଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଭାବି କୌଣସି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହତାଶ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟାଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ଦେଶକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରାଇଜ। ସେ ଦେଶର ରାଜା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମାରିପିଟି ପଇସା କଉଡ଼ି ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମଦ ଖାଇ ମାତାଲ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ହେଲା ସବୁ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ମିଳିବ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥାଏ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାଜାଙ୍କ ବଦଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ରାଜପୁଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଙ୍ଗୁ ନଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ତ ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ଲୋଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଭେଟି ଦେଲେ ଯେ ରାଜା ତାକୁ ସବୁ ଦେଖି ଏକାବେଳେ ଭୋଳ। ଭଉଣୀର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା କିଏ ବା ବୁଝୁଛି? ଶେଷରେ ସେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତିମାଣଙ୍କ ବଦଳରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ସିନା ରାଜା ବିବାହ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ରାଜାଙ୍କର ମୋଟେ ମନ ନଥିଲା। ଧୁମଧାମ ନାହିଁ, ଖିଆପିଆ ଦିଆନିଆ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେମିତି ବାହାଘରଟା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁଅର ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବାହା ହେଲେ, ସେ ପୁଅ ମନ ଜମାରୁ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜିକାଲି ବି ସେଇଆ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ନହେଲେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସେ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କିଛି ଖାଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନୂଆ ରାଣୀ ତାକୁ କିଛି ପଚାରନ୍ତିନି କି ତାର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାସଦାସୀମାନେ ଯାହା ଟିକିଏ ସେବା କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ ସୁଖ ନଥାଏ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ନ ବୁଝି ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ ଖୁସି କରିବାରେ ଯତ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ହାନି ଲାଭ କଥା ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ନୂଆ ରାଣୀ ଆସିଲେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ରାଜା ବି ସୁଖୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା। ରତ୍ନ ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ଝୁରି ଝୁରି କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ରାଜା ବି ପୁଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶୁଖିଗଲା। ନୂଆ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ଦିନେ ହେଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କି ରାଜା କାହାରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାସଦାସୀମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦାସଦାସୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଆଣି ରଖାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଆସଟା ସବୁ ପୁରୁଣା ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଯାଇ ନୂଆ ଦାସଦାସୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ତ ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ ପାଗଳ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର କିଏ ଦେଖୁଛି? ଦିନେ ରାଜା ବସି ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଚିଠି ନେଇ ଆସିଛି। ରାଜା ତାକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କର ଭାଇ 2 ଦିନ ପରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବରରେ ରାଜା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାଇଦେଲେ। ଉଆସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଓ ନିଜର ଶଳାକୁ ଉଆସ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ଖୁବ୍ ଆଦର ସମ୍ମାନ କଲେ। ରାତିରେ ବହୁତ ରକମର ନାଚ ତମସା ଖେଳ କସରତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଶୋଇଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଉଆସ ବାହାର ପଟରେ ଓ ରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଅଧ। ରାଜା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଲଙ୍କରେ ରତ୍ନ ବି ଶୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ଶୁଣି ରାଜା ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଜମା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଜ ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ରତ୍ନକୁ ମୋଟା ମୋଟା ଲୁହା ଝଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ସେଇଠି ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ ହସୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଚକଚକ କରୁଥାଏ। ରାଜା କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ଶଳାର ଧମକରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଉଆସ ଭିତର ଯାକ ସବୁ ରାଣୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାକର ବାକର ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ ପଟେ ଲେଖାଏ ଖଣ୍ଡା ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ରାଜା ତ ଏତେ କୂଟ କପଟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଏଇକ୍ଷଣି କି ଉପାୟ ଅଛି? ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବିଚରା ରତ୍ନ ସେତେବେଳକୁ ଖାଲି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେ ବା କ'ଣ କରିବ? ତାର ବି ସେଇ ଦଶା। ସୈନ୍ୟମାନେ ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜା କି ରାଜକୁମାର କେହି ଟିକିଏ ପାଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ଆଣି ତାଙ୍କ ବେକ ପାଖରେ ଲଗାଇ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପାଇ ନଥାଏ। ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ରତ୍ନକୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପୁରାଇ ଦୁଆରେ ପ୍ରହରୀ ଜଗାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ବନ୍ଦୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚୋରି ବଦମାସି କରି ଜେଲ ଭୋଗୁଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦଡ଼ା ଶୁଣୁଛି ବା କିଏ? ବେଶୀ ପାଟିଗୋଳ ହେଲେ ଜଗୁଆଳୀମାନେ ବାହାର ପଟରୁ ଇଟା ପଥର ତାଙ୍କ ଉପରୁ ପକାଇ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସି ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଲଗା ଘରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦୁଆର ମୁହଁରେ 4 ଜଣ ଜଗୁଆଳୀ ଜଗି ରହିଲେ। ସେ ଘରେ ଖଟ କି ପଲଙ୍କ କିଛି ନଥାଏ। ତଳେ ପଥର ବିଛା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଝରକା ନାହିଁ କି କବାଟ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ମୋଟା ମୋଟା ଲୁହାର ଛଡ଼ଦିଆ ଗୋଟିଏ ଦରଜା। ଦିନଟା ଯେମିତି ହଉ କଟିଗଲା। ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ? ଶୀତ ଦିନ ରାତି। ଯେମିତି ସଞ୍ଜ ହୋଇଛି ସେମିତି ତା ଭିତରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେହରେ ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଛି। ରାଜା ସେ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଆଉଜି ଗଲେ ଓ ରତ୍ନକୁ କୋଳରେ ପୁରାଇ ନିଜ ପିନ୍ଧାରୁ କାନିଏ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୋଉ ଶୀତ ସମ୍ଭାଳି ହେଉଛି? ରାତି ସାରା 2 ଜଣ ଯାକ ଥରି ଥରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେମିତି ଉଆ ହେଲେ ଜଗୁଆଳୀମାନେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହି ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛାଟୁଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦୟା ହେଉ ନଥାଏ। ରାତି ପାହିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଏତିକି ବେଳେ ପଶି ଆସିଲେ ସେ ଘରକୁ ରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତାଘର ଚାବି ମାଗିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାବି ଦେବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଚାବୁକ ଘେନି ଆସି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ମାଡ଼ ଚଢ଼ାଇଲେ। ରାଜା ନିଜେ ପଛେ ୟାଙ୍କର ପାଖରେ ମରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଠାରୁ ବଳି ପୁଅର ଏ କଷ୍ଟକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖିବେ? ସେତେବେଳକୁ ରତ୍ନର ଦେହ ଫାଟିଯାଇ ଝରଝର ହୋଇ ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗନ୍ତାଘର ଚାବି ଥିବା ଠିକଣା ଜାଗା କହିଦେଲେ। ରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଜା ନିଜର ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ପୁଅର ଦେହରୁ ରକତ ପୋଛିଦେଲେ। ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଓ ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କି ଢାଙ୍କି ହେବାକୁ ଲୁଗାପଟା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଶୋଇବାକୁ ବିଛଣା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଚାବୁକ ମାଡ଼। ୟା ରତ୍ନର ସୁକୁମାର ଦେହ ସହନ୍ତା କିପରି? ଏତିକି ବେଳେ ରାଜା ତା କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ଇଏ ଯେମିତି ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ମରିବ ବା ବଞ୍ଚିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣୁ। ଗିରିସଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରାଣୀ ଗାଦି ତଳେ ହେଉଛି ମୋର ଅସଲ ଗନ୍ତାଘର। ଯଦି ତୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ତେବେ ସେସବୁ ତୋର ବହୁତ ଦରକାରରେ ଆସିବ। ରାତି ପାହି ଦିନ ହେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ ଗନ୍ତାଘର ଖୋଲି ଅସୁମାର ଧନରତ୍ନ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବୋଝେଇ କରି ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ବୋହି ନେଲେ। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ବଦଳରେ ଗାଦିରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଖବର ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପଘର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି କରି ତାଙ୍କରି ହାତରେ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ହୁକୁମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିପିଟ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଦାୟ କରାଗଲା। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆସି ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ ଗଦା ହେଲା। ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନେ କେବଳ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ସିନା, ହେଲେ ରାଣୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସାଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ମିଶି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦାୟ କଲେ। ବାଟଘାଟରେ ରାଜାଘର ପାଇକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାନତଲାସ କରି ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେଲେ। ଦିନ 2-3ଟାରେ ସୁନାପରି ଦେଶଟାକୁ ରାଣୀ ପୁରା ଛାରଖାର କରିଦେଲେ।
ବନ୍ଦିଶାଳରେ ସେତେବେଳକୁ 8 ଦିନ ହେଲାଣି। ରାଜା କି ରତ୍ନ କେହି କିଛି ଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ପିଇବା ପାଇଁ କେତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କହିଲେ ବି ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଦିନ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଅଥୟ ହୋଇ ରାଜକୁମାର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଜଗୁଆଳମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ପାଣି ଟୋପାଏ ମାଗୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବ କିଏ? ଜଗୁଆଳୀମାନେ ବରଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଥୁ ଥୁ କରି ଛେପ ପକାଉଥାନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ସେନାପତି ଆସି ସେଦିନ ବନ୍ଦିଶାଳା ଦେଖିଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ। ସେନାପତିଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତମର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି ତ ମୋର ଜୀବନ ପଛକେ ନିଅ, ଏ ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏ ତୁମର ବା କି ଦୋଷ କରିଛି? ୟାର ଜୀବନ ରଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି। ରାଜାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ସେନାପତି ହସି ହସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଥୟ ଧର। ମୁଁ ଯାଇ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ ପଠାଇଦେବି। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେନାପତିଙ୍କୁ ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଖବର ଶୁଣିଲେ। କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିଛି। ତମେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସ। ଏ କାମ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ନାଗ ସାପଟାଏ ପୁରାଇ ଦେଇ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେନାପତି ତ ଆଗରୁ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ହୁସିଆରରେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘରେ ରତ୍ନ ଆଉ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେନାପତି ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ହେଇ ନିଅ, ଲଡ଼ୁ ମିଠାଇ ଏ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଖାଇଦେଇ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। ଏହା କହି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ରତ୍ନ ହାତରେ ଦେଇ ବାହାରିଗଲେ। ରତ୍ନ ତ ଭୋକରେ ଆତୁରିଆ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଠିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ସେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଆସି ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି ତା ଦେହରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ସେମିତି ସାପଟା ଫଁ କରି ଗର୍ଜନ କରି ରତ୍ନର କାନ୍ଧକୁ ଚୋଟେ ମାରିଲା। ସେତିକିରେ ରତ୍ନ ବିଚରା ଅଚେତ। ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ରାଜା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେନାପତି ଦରଜା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ରତ୍ନ ଯେମିତି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଜଗୁଆଳକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏ ପିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସ। ଜଗୁଆଳୀମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ରତ୍ନକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ରାଜା ଖାଲି ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଅଚେତ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଜଣେ ଜଗୁଆଳୀ ମନରେ ବଡ଼ ଦୟା ହେଲା। ସେ ପାଣି ଛାଟି ରାଜାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାମ କରାଉଥାଏ। ତାର ସେବା ଯତ୍ନରେ ରାଜା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ରତ୍ନ ବୋଲି କହି ସବୁବେଳେ ପାଟି କରି କମ୍ପାଉଥାନ୍ତି। ଜଗୁଆଳୀ ବିଚରା ତା ଖାଇବା ଜିନିଷରୁ ରାଜାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଉଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଲା ନାହିଁ। 15 ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ ରାଜ୍ୟଟା ମଶାଣି ପଡ଼ିଆ ପରି ଶୂନଶାନ ହେଇଗଲା। ରାଣୀ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ଲୋକେ ତାଟି କବାଟ କିଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାନ୍ତି। ପୁଣି ରାଣୀ ସେଠାରୁ ଯାଇସାରିଲେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାୟା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇବାକୁ ବସିଲେ। ମାତ୍ର କେହି ପ୍ରଜା ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଘାଟି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖାଡ଼ା ପହରା। ଏପରି ହନ୍ତସନ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ ରତ୍ନକୁ ବଣ ମଝିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ ଖବର କହିବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ବସି କ'ଣ ମସୁଧା କରୁଥାନ୍ତି। ଜଗୁଆଳୀଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ, ହଁ, ବେଶ ହେଇଛି। ବଣ ମଝିରୁ ତାକୁ ବାଘ ଭାଲୁ ଟାଣି ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ରହିଲା ସେ ବୁଢ଼ାଟା, ତାକୁ ମାରି ମାରି ତା ହାଡ଼ ମାଂସ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ସେଦିନ କେଳାମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ସାପ ଧରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରତ୍ନକୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ ହେ, କେମିତିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟା ମରି ଶୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ପିଲାଟିର କାନ୍ଧରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଦାଗ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିର ବିଷ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଚେତା ଫେରିଲା। ସେ ପିଲାଟି ହେଉଛି ରାଜକୁମାର ରତ୍ନ। କେଳାମାନେ ତ ୟାକୁ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆଉ ସାପ ପିଢ଼ିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖି ଭାର କରି ତାକୁ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ,
ଥାଉ ଅବଲୋକରା, ରାତି ଆସି ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ସରିଲାଣି। ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା, ଆଉ ବାକି କାହାଣୀ ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଶୁଣିବୁ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।